ओम शांति 6 ଜାନୁଆରୀ 2021 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमे माने जेउ सबु कर्म करुछ तार फल मध्य निश्चित मिलुछि। निष्काम सेवा तो केवल एकमात्र बाबा ही करुछंती। तुमे माने जेउ सबु कर्म करुछ तार फल मध्य निश्चित मिलुछि। निष्काम सेवा तो केवल एकमात्र बाबा ही करुछंती। प्रश्न एही क्लास बहुत आश्चर्यजनक अटे। एठारे केउ मुख्य मेहनत करने को पड़ी थाए। एही क्लास बहुत आश्चर्यजनक अटे। एठारे केउ मुख्य मेहनत करने को पड़ी थाए। उत्तर एहा ही हेउछि एकमात्र क्लास जेउठी छोट पिलांक सहित बुढ़ा माने मध्य पाठ पढ़ुछंती। एहा एपरी आश्चर्यजनक क्लास जेउठी दिने अहल्या कुब्ज मानक सहित साधु माने मध्य आसी बसिबे। एठारे जोग करिबार ही मुख्य मेहनत रहिछि। जोग बल द्वारा ही आत्मार एवं शरीरर प्राकृतिक उपचार हेउछि। किंतु जोग करिबा पाई मध्य ज्ञान दरकार। गीत रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। मधुर संतान माने गीत शुणिले आत्मिक पिता संतान मानकु एहार अर्थ मध्य बुझाउछंती। आश्चर्य हेउछि गीता एवं शास्त्रर लेखक मध्य एहार अर्थ जानि नाहंती। प्रत्येक कथार अनर्थ ही करुछंती। आत्मिक पिता जे कि ज्ञानर सागर पतित पावन अटंती से बसी एहार अर्थ बताउछंती। राजयोग मध्य बाबा ही सिखाउछंती। तुमे माने जानिछ एबे आमे पुनर्बार राजा मानकर राजा हेउछु। अन्य स्कूल रे एपरी कहिबे नाही जे आमे पुनर्बार बारिस्टर हेउछु। पुनर्बार अक्षर काहार मुखरे शोभा पाइब नाही। तुमे कहुछ जे आमे 5000 वर्ष पूर्व परी बेहद बाबांक ठारू पढ़ुछु। एही विनाश मध्य पुनर्बार निश्चय हेब। केते बड़ बड़ शक्तिशाली बम तैयारी करुछंती। एसबु रखिबा पाई तो करू नाहंती ना। एही विनाश मध्य शुभ कार्य पाई हेउछि ना। तुमको डरिबार कौनसी आवश्यकता नाही। एहा हेउछि कल्याणकारी लढेई। बाबा आसुछंती कल्याण करिबा निमंते। कहउछंती मध्य बाबा आसी ब्रह्मा द्वारा स्थापना शंकरଙ୍କ द्वारा विनाशर कार्य करुछंती। तेणु एही बम आदि विनाश पाई रहिछि। एहा ठारू अधिक आउ कौनसी जिनिस नाही। ता सहित प्राकृतिक विपर्जय मध्य हेब। एहाको कौनसी ईश्वरीय विपर्जय बोली कुहाजिब नाही। एही प्राकृतिक विपर्जय ड्रामारे निर्धार्य होई रहिछि। एहा कौनसी नुआ कथा नुहे। केते बड़ बड़ शक्तिशाली बम तैयारी करुछंती। कहउछंती आमे सहर को सहर नष्ट करिदेबु। द्वितीय विश्वयुद्ध बेले जापान सहित लड़ाई समय जे बम पकाइथिले एहा तो बहुत छोट थिला। एबे तो बड़ बड़ बम तैयारी करिछंती। जेबे अधिक असुविधारे पड़ुछंती स्थिति असंभाळ हेउछि तेबे बम पकाइबा आरंभ करुछंती। केते क्षति हेब एहाकु मध्य परीक्षा करी देखुछंती। अरब टंका खर्च करुछंती। एहाकु तैयारी करुथुबा कारीगरंकर दरमा मध्य बहुत अटे। तेणु तुमे खुशी हेबा उचित जे पुराणा दुनियार विनाश हेब। तुमे माने नुआ दुनिया पाई पुरुषार्थ करुछ। विवेक मध्य कहुछि पुराणा दुनिया निश्चय विनाश हेब। पिला माने जानिछंती कली जुगरे कौन अछि एवं सत्य जुगरे कौन हेब। तुमे एबे संगमरे छिड़ा होइछ। जानिछ जे सत्य जुगरे एते मनुष्य रहिबे नाही। तेणु एमानकर विनाश हेब। एही प्राकृतिक विपर्जय कल्प पूर्वरु मध्य होइथिला। पुराणा दुनिया निश्चय विनाश हेब। प्राकृतिक विपर्जय पूर्वरु मध्य होई आसीछि। किंतु ताहा अल्प परिमाणरे हेउछि। एबे तो पुराणा दुनिया पूर्ण रूपे विनाश होइछिब। तुमे तो बहुत खुशी रहिबा दरकार। आत्मिक संतान मानकु परम पिता परमात्मा बसी बुझाउछंती। एही विनाश तुम पाई ही हेउछि।
ଏହି ଗାୟନ ରହିଛି ଯେ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରୁ ବିନାଶ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଗୀତାରେ ଥିବା କେତେକ କଥାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଏହାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ଜଲ୍ଦି ବିନାଶ ହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ସୁଖୀ ହେବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତୋପ୍ରଧାନ ହେଲେ ସୁଖୀ ହେବ। ବାବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଭାବରେ ରହୁଛି, କାହାର କମ୍। ବୁଢ଼ୀମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶିବବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୁଝାଯାଉଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ତ ପାଉଛନ୍ତି, ସାଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଅଜାମିଳ ପରି ପାପୀ ଗଣିକା ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ମେହେନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ତ ଅଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବାବା ଏହା ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମଧନ୍ଦା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଆଧାର ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲଗାଇବା। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଅଛୁଆଁ କହୁଛି। ଏବେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଅନ୍ତରେ ଆସି ପତିତ ହୋଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ମୋତେ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସିନ୍ଧରେ ଜଣେ ସବରୀ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଉଥିଲା, ଦୌଡ଼ି କରି ଆସି ମିଶୁଥିଲା। ବୁଝାଯାଉଥିଲା ଏହାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ହକ୍ ରହିଛି ନିଜ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଏହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। କହିଲେ ଆମ କୁଟୁମ୍ବରେ ହଙ୍ଗାମା ହେବ। ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କାହାକୁ ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗାୟନ ରହିଛି ଅବଳା ଗଣିକା ସବରୀ ସାଧୁ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବେ, ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଯଜ୍ଞ ସେବା କରୁଛ। ଏହି ସେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେବା ଆଦି ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବାବା ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଏହା ଉପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଇଏ ବାବା ଇଏ ଦାଦା, ଏହା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ସେଥିରେ କେବଳ ମୋ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ନାମ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବିବାହ ଆଦିର ଇତିହାସ କିଛି ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଉଭୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜଧାନୀର ଅଟନ୍ତି। ଏହି କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଯଦି ବୁଝିଯିବେ ଏବଂ କହିଦେବେ ଯେ ଶିବ ଭଗବାନ ୱାଚ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବେ। କହିବେ ଏହା ତୁମେ ପୁଣି କେଉଁଠାରୁ ଶିଖିଛ? ସେ କେଉଁ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି? ବିକେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବିଗିଡ଼ିଯିବେ। ଏହି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଯିବ। ଏହିପରି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲେଖିକରି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସହଜ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। କାହାର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସନ୍ତାନ ଦିଅ। ପୁଣି ସନ୍ତାନ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବଡ଼ ହେଲେ କହିବେ ଏବେ ନିଜର ଧନ୍ଦା କର। ପିତା ସନ୍ତାନର ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଥିବାରୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏହି ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରି ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଲୌକିକ ପିତା ତ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ ନିଜ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଗଲେ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଆମର ସେବା କରିବେ। ଏହି ବାବା ତ ସେବା ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ନିଷ୍କାମ ଅଟନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତା ଭାବିଥାନ୍ତି ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମା ବାପାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା। ଏହି କାମନା ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଷ୍କାମ ସେବା କରୁଛି, ମୁଁ ରାଜତ୍ୱ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ନିଷ୍କାମୀ ଅଟେ। ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳୁଛି। ଇଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛି, ତୁମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ।
ମୁଁ ତ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ଅଟ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ରାଜତ୍ୱ ନେଇ ହରାଉଛ, ମୁଁ ରାଜତ୍ୱ ନେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ହରାଉନାହିଁ। ମୋର ଡ୍ରାମାରେ ଏହି ଅଭିନୟ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, ବାକି ସମସ୍ତେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁମାନେ ସୁଖକୁ କାକବିଷ୍ଠା ସମାନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ କହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଶାନ୍ତି ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ମୁଁ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ଗୁରୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ରାବଣ ହିଁ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଏହିପରି ଡ୍ରାମା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି କଥା ଆଉ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ସଙ୍ଗମରେ ଅଛ। ଜାଣିଛ ନୂଆ ଦୁନିଆର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ତୁମେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛ। ବାକି ସମସ୍ତେ କଳି ଯୁଗରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବିଜୟର ତ ଗାୟନ ରହିଛି। ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ। ସ୍ଥୂଳ ଯଜ୍ଞ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରହିଛି। ଏହି ରୁଦ୍ର ଯଜ୍ଞ ଥରେ ମାତ୍ର ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତାରେ ପୁଣି କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ସେଠାରେ କୌଣସି ବିପଦର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ସେସବୁ ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଯଜ୍ଞ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯଜ୍ଞ। ଏହା ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଯଜ୍ଞ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ବେହଦର ଆହୁତି ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ଅଧା କଳ୍ପ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସଙ୍ଗମରେ ଥରେ ମାତ୍ର ବେହଦର ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗର କଥା ରହିଛି। ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ୟାଦ୍। ୟାଦ୍ ଅକ୍ଷର ବହୁତ ମଧୁର ଅଟେ। ଯୋଗ ଅକ୍ଷର ତ ସାଧାରଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଯୋଗ କହିଲେ କେହି ହେଲେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା। ବାବା, ଆପଣ ତ ଆମକୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି। ବାବା, ଆପଣ ପୁନର୍ବାର ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣ ଆମକୁ ବାଦଶାହୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ଆସି ମିଶୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବୁ। ଏହିପରି ନିଜ ସହିତ ନିଜେ କଥା ହେବା ଉଚିତ। ବାବା, ଆପଣ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ଏବେ ବାବା ପୁନର୍ବାର ଅଭୁଲ କରାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବାରୁ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛି। ବାବା ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟ। ମହିମା ତ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅଥବା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଏତେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁରେ ଅବିନାଶୀ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଜାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ଶିକ୍ଷକ ସଦୃଶ ପଢ଼ାଉଛି। କେତେ ଢେର ସନ୍ତାନ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଦେଖ, ବହୁତ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଅଟେ। ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ କିଏ କିଏ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଅବଳା କୁବ୍ଜା ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଦିନେ ବସିବେ। ବୁଢ଼ୀ ଛୋଟ ପିଲା ଆଦି ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍କୁଲ କେବେ ଦେଖିଛ? ଏଠାରେ ୟାଦ୍ର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ୟାଦ୍ କରିବାରେ ହିଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ୟାଦ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ନା। ୟାଦ୍ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଚକ୍ରକୁ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସଂସ୍କାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମର ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି। ତାହା ଶରୀରର ଶୁଦ୍ଧୀକରଣ। ଏଠାରେ ଆତ୍ମାର ଶୁଦ୍ଧୀକରଣ ହେଉଛି। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଖାଦ ପଡ଼ୁଛି ନା। ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ଖାଣ୍ଟି ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏ ପାରିରୁ ସେ ପାରିକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ୟାଦ କର। ତାହା ହେଉଛି ସୁଇଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ହୋମ୍। ଅଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ, ଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ରହିବ। ସେଠାରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ାର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ସତୋପ୍ରଧାନ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆତ୍ମିକ ଭୋଜନ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିରେ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି କେଉଁ କେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣିଲ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି। ଆତ୍ମିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରା ରହିଛି। ଏହି ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା ହିଁ କାମରେ ଆସିବ। ଭଗବାନ ୱାଚ ମନ୍ମନା ଭବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏହି ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବାବା ସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏହି ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଡରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବାବା ସର୍ବଦା କଲ୍ୟାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋତେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ରୁହାନୀ ଭୋଜନ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚିନ୍ତା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ମୋତେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଯେଉଁ ରୁହାନୀ ଭୋଜନ ମିଳୁଛି, ତାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚିନ୍ତନ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଥିବା ସଦା ହର୍ଷିତ ଏବଂ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୁଅ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମିକ ରଙ୍ଗ ଲଗାଉଥିବା ସଦା ହର୍ଷିତ ଏବଂ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସଚ୍ଚା ସାଥୀ ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସଙ୍ଗର ଆତ୍ମିକ ରଙ୍ଗ ସଦା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହୁଛି। ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସତ୍ ପିତା, ସତ୍ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସତ୍ ଗୁରୁଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବାକୁ ହିଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ଏବଂ ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବୋଝର ଅନୁଭବ ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନେ ଏଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଯେପରି ସର୍ବଦା ଭରପୁର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ପାଖରେ ଖୁସିର ଭଣ୍ଡାର ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସବୁକିଛି ମୋର ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଲୋଗାନ। ନିଜର ମଧୁର ବାଣୀ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିହୀନ ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ନିଜର ମଧୁର ବାଣୀ ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିହୀନ ଆତ୍ମାକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।